हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज आमे सेकेंड सेमिस्टर पाई एथिक्स एंड वैल्यूज नैतिकता और मूल्यबोधर किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सरल ओडिया भाषा रे आलोचना करिबा। आसंतु जानिबा प्रश्न एवं उत्तर गुड़िक। प्रथम प्रश्न, डिफरेंशिएट बिटवीन पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। देश प्रेम एवं जातीयता मध्य पार्थक्य उल्लेख कर। उत्तर एइबळी हेबो। जातीयता एवं देश प्रेम मध्य पार्थक्य हेउची जातीयता जातीय परिचय सहित जड़ित, देश प्रेम सामाजिक व्यवस्था एवं व्यक्तिगत मत सहित जड़ित। प्रकृति द्वारा जातीयता सामान्य आक्रमणात्मक अटे, देश प्रेम प्रकृति द्वारा सामान्य रक्षणात्मक अटे। जातीयतावाद रे लोक माने निज देश को अन्य देश मानक अपेक्षा श्रेष्ठ बोली भावंती। देश प्रेम रे समस्त देश व राष्ट्र समान बोली विवेचना करा जाए। जातीयता एक विदेशी शत्रु राष्ट्र विरुद्ध रे लोकन को एकत्र करे। यह एक साधारण शत्रु विरुद्ध रे लोकन को एकत्र करे। देशर सामग्रिक कल्याण और समृद्धता पाई देश प्रेम लोकन को एकत्र करे। जातीयतावाद रे भावना अन्य देश प्रति एवं आक्रोश प्रति अधिक प्रवृत्त। देशभक्ति रे राष्ट्रगुड़िक मध्य शांतिपूर्ण सहभागिता पाई यही भावना अधिक आग्रही। जातीयतावाद धारणा अनुଯାयी लोक माने गोटे देश प्रति समालोचना ग्रहण करने कष्टकर होता एवं यह अपमान किंवा अपमान बोली विवेचना करती। देश प्रेम अधीन रे समालोचना प्रति अधिक सहनशीलता अच्छी एवं देशर हित पाई उन्नति आनिबा को चेष्टा करे। जातीयता एक जातिर ऐतिह्य संस्कृति एवं भाषा उपरे अधिक गुरुत्व देइथाय। देश प्रेम एक राष्ट्रर मूल्यबोध एवं विश्वास उपरे अधिक गुरुत्व देइथाय। अतीत रे करा जाइथिबा भूल गुड़ी को यथार्थता देवा पाई जातीयतावाद चेष्टा करे। देश प्रेम भूल को ठीक करिया को चेष्टा करे नहीं, परम त्रुटि को बुझिबा को चेष्टा करती एवं सेही अनुଯାयी उन्नति करती। ये थिला प्रथम प्रश्नर उत्तर। जातीयता एवं देश प्रेम मध्य कौन कौन सब पार्थक्य अछि। तापरे द्वितीय प्रश्न, हाउ डिड द टर्म पैट्रियोटिज्म इवॉल्व फ्रॉम द वर्ड पैट्रिया। देश प्रेम शब्द पैट्रिया शब्दरू किपरि विकसित हैला। उत्तर एहिपरि हेबो। देश प्रेम शब्द ग्रीक शब्द पैटरु आसीछि, जार अर्थ हेउछि पिता। यह जड़े पितामाता प्रति विश्वस्तता उपरे आधारित एक भावना को सूचित करे। पैटर शब्दर आधार रे ग्रीक शब्द पैट्रियोटिज्म उत्पन्न हैला, जार अर्थ हेउछि सहकर्मी और देश शब्द, जहाँ पितृपुरुष बा देश को बुझाए। सरल भाव में देश प्रेम हेउछि एक जाति एवं एहार लोकंग पाई प्रेम गर्व एवं बलिदानर एक गुणात्मक अनुभव। ये थिला द्वितीय प्रश्न जे पैट्रिया शब्दरू किपरि देश प्रेम शब्दटी विकसित हैला ता विषय रे। ये प्रश्नटी प्राय दुई मार्क विशिष्ट आसी पारे एवं प्रथम प्रश्न मु डिस्कशन कली सेठी 2 मार्क विशिष्ट आसी पारे, मध्य 5 मार्क विशिष्ट भी आसी पारे। तापर जिबा तृतीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, कॉन्सेप्चुअलाइज गुड सिटीजनशिप। उत्तम नागरिकता विषय रे धारणा दियंतु। उत्तर एहिपरि हेबो। उत्तम नागरिकता हेउछि जेतेबेले जणे नागरिक सेमानकर भूमिका सठिक भाव रे पूर्ण करे। नागरिकत्व हेउछि एक व्यक्ति एवं एक राज्य मध्य एक संपर्क जेउथिरे व्यक्तिंकर विश्वस्तता अछि एवं यार सुरक्षा पाई हकदार। प्रत्येक राज्य स्थिर करे जेउथिरे से व्यक्ति मानकु यार नागरिक भाव में चिन्हिबे एवं
କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ସେହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି। ଏହା ସହିତ ନାଗରିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଧିକାରର ସ୍ୱୀକୃତି ବହନ କରେ। ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ସିଏ ଯିଏ ନିଜ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅଧିକାର ଅପେକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତା ମୂଲ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ, ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ, ଆଚରଣ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଆଶା ସହିତ ଏକାଧିକ ଉପାଦାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତ୍ୱର କେତେକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ, ଦେଶର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, କଠୋର ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେବା, ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା, ନୈତିକ ଭାବରେ ଟିକସର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତାର ଭାବ ଦେଖାଇବା। ତ ଇଏ ଥିଲା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧାରଣା। ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ସିଏ ଯିଏକି ତାହାର ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଭୂମିକା କ'ଣ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ଦେବା, ଦେଶର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, କଠୋର ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେବା, ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା, ନୈତିକ ଭାବରେ ଟିକସର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତାର ଭାବ ଦେଖାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ଡିସ୍କସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦେଶପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆର ଉତ୍ତର ଏହିପରି ହେବ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦେଶପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଅନୁଭବ କରିବା। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦେଶପ୍ରେମ ଏକ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଦେଶରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଭେଦଭାବକୁ ବାରଣ କରେ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦେଶପ୍ରେମର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜାତୀୟ ପତାକା, ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ, ଜାତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପାଳନ କରିବା। ଇଏ ଥିଲା 4ର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଯେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦେଶପ୍ରେମ ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଗରିକ। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍ ବା ଡିସ୍କସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍। ବିନାଶକାରୀ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଦେଶପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ବା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଇଭଳି ପକାଇ ପାରିବ, ଦେଶଭକ୍ତିର ପ୍ରକାର ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ବିନାଶକାରୀ ଦେଶପ୍ରେମ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧ ଦେଶପ୍ରେମ, ଗଠନମୂଳକ ଦେଶପ୍ରେମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ। ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ଧର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଆଧାରରେ ଦେଶପ୍ରେମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ସାଧାରଣତଃ ଦେଶପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତି ସକାରାତ୍ମକ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶପ୍ରେମ 2 ପ୍ରକାରର, ଅନ୍ଧ ଦେଶପ୍ରେମ ବା ବିନାଶକାରୀ ଦେଶପ୍ରେମ, 2 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ ବା ଗଠନମୂଳକ ଦେଶପ୍ରେମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଦେଶପ୍ରେମ ବିଷୟରେ
ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଧ ବା ବିନାଶକାରୀ ଦେଶପ୍ରେମ। ଅନ୍ଧ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଏକ ଦେଶ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯାହା କଠୋର ପରିଭାଷା, କଠୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମାଲୋଚନାର ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଅନ୍ଧ ଦେଶପ୍ରେମ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ସମାଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରକୃତ ବା ଗଠନମୂଳକ ଦେଶପ୍ରେମ କ'ଣ? ଗଠନମୂଳକ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଏକ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ନମନୀୟ ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାହେଲେ ଅନ୍ଧ ବା ବିନାଶକାରୀ ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି କଠୋର, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ବା ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି ନମନୀୟ। ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ। ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ଦେଶପ୍ରେମ ଏହି ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗଠନମୂଳକ ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାକୁ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ଦେଶପ୍ରେମ ବା ଦେଶପ୍ରେମୀ ସିଏ ଯିଏକି ସମାଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସମାଲୋଚନାକୁ ରାଗିଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧ କିମ୍ବା ବିନାଶକାରୀ ଦେଶପ୍ରେମ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗଠନମୂଳକ ଦେଶପ୍ରେମ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଅନ୍ଧ ବା ବିନାଶକାରୀ ଦେଶପ୍ରେମ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। ଅନ୍ଧ ଦେଶପ୍ରେମର ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ସୀମିତ କରିବାର ଏକ ସମାଜର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜର ନୈତିକ ଏବଂ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୈତିକ ଏବଂ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗଠନମୂଳକ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ନିହାତି ଦେଶର ସୁଗଠନରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନବିକ ଏବଂ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଯାହାକି ଗଠନମୂଳକ ଦେଶପ୍ରେମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଉନ୍ନତି କରିବ, ଯାହାକି ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଇଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେସନ୍ସ ଅଫ୍ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍। ଦେଶଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଏବଂ ପରିଭାଷା ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଶପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ପାଟ୍ରରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିତା। ଏହା ଜଣେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ପାଟର ଶବ୍ଦର ଆଧାରରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହକର୍ମୀ ଓ ଦେଶ ଶବ୍ଦ, ଯାହା ପିତୃପୁରୁଷ ବା ଦେଶକୁ ବୁଝାଏ। ଦେଶଭକ୍ତି ଏକ ମାତୃଭୂମି ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂଲଗ୍ନକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ବା ପରିଭାଷା ହେଉଛି: ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ବା ଭକ୍ତି। ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ଜାତି ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ଗର୍ବ ଏବଂ ବଳିଦାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ଅନୁଭବ। ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ସାହସ ଏବଂ ବଳିଦାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ବୁକ୍ର ଚାପ୍ଟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟର ପଛପଟେ ଥିଲା। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଲେ, ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।